अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देहभाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ तारशतैकबीजं यन्नाभिदहमाविरासं नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्थ उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलम् ज्ञानेस्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम् यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीतचरणः परया सतेषाम् नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलिशलवाय दीनाः लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत ओम। બ્રહ્માજીએ કહ્યું, પ્રભુ આજે બહુ સમય પછી હું આપને જાણી શક્યો છું। અહો, કેવા દુર્ભાગ્યની વાત છે કે દેહધારી જીવો આપના સ્વરૂપને જાણી શકતા નથી। हे भगवान, आपना सिवाय बीजी कोई वस्तु है ज नहीं। जे वस्तु प्रतीत थाय छे ए पण स्वरूपमां सत्य नथी, कारण के मायाना गुणो क्षुभित थवाने कारणे केवल आप ज अनेक रूपोमां प्रतीत थाओ छो। हे देव, आपनी चित्त शक्तिथी प्रकाशित रहेवाने कारणे अज्ञान आपथी हमेशा दूर रहे छे। आपना रूप जेना नाभि कमळथी हूँ प्रगट थयो छुं सैकड़ो अवतारोनुं मूळ कारण छे। एणे आपे सत्पुरुषो पर कृपा करवाने माटे पहली वार ज प्रगट कर्यो छे। ए परमात्मा आपनो जे आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय रूप छे एने हूँ आनाथी भिन्न समजतो नथी। आथी हूँ विश्वनी रचना करनार होवा छतां पण विश्वथी अतीत आपना ए अद्वितीय रूपनुं ज शरण लऊं छुं। आ संपूर्ण भूत अने इंद्रियोनुं पण अधिष्ठान छे। हे विश्व कल्याणमय, हूँ आपनो उपासक छुं। आपे मारा हितने माटे ज मने ध्यानमां आ पोतानो आरूप बताव्यो छे। जे पापात्मा विषयासक्त जीवो छे ए ज एनो अनादर करे छे। हूँ तो आपना आरूपमां वारंवार नमस्कार करो छो। हे मारा स्वामी, जे लोको वेदरूप वायुथी लाववामां आवेल आपना चरणरूप कमळ कोशनी गंधने पोताना कर्णपुटोथी ग्रहण करे छे ए પોતાના ભક્તજનના હૃદય કમળથી આપ ક્યારેય દૂર થતા નથી, કારણ કે એ લોકો પરાભક્તિ રૂપી દોરીથી આપના પાદ પદ્મોને બાંધી લેશે। જ્યાં સુધી પુરુષ આપના અભયપ્રદ ચરણારવિંદોનો આશ્રય નથી લેતો ત્યાં સુધી એને ધન, ઘર, બંધુજનોના કારણે પ્રાપ્ત થનાર ભય, શોક, લાલસા, દીનતા અને અત્યંત લોભ વગેરે સતાવે છે। અને ત્યાં સુધી એના હું અને મારાપણા દુરાગ્રહ રહે છે, જે દુઃખનું એકમાત્ર કારણ છે। જે લોકો સર્વ પ્રકારના અમંગળોને નષ્ટ કરનારા આપના શ્રવણ, કીર્તન વગેરે પ્રસંગોથી ઇન્દ્રિયોને હટાવીને લેશ માત્ર વિષય સુખને માટે દીન અને મનમાં લાલાયિત થઈને નિરંતર દુષ્કર્મોમાં લાગ્યા રહે છે એ વિચારોની બુદ્ધિ તો પ્રારબ્ધએ હરિત લીધેલી છે। 8મા શ્લોકથી
क्षुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अन्या कृतार्थकरणा निश्चयानाः नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोजः आस्ते श्रुतीक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैः आराधितसुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैकः नानाजनेष्वहितसुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरत्वराद्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थः धर्मोऽर्पितः कर्हि चित्र्यते न यत् शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलये शुनिमित्तलीलाः आसायते नम इदं चक्रमेश्वराय। हे अच्युत, हे ઉરુક્રમ, આ પ્રજાની ભૂખ, તરસ, વાત, પિત્ત, કફ, શરદી, ગરમી, હવા અને વર્ષાથી, પરસ્પર એકબીજાથી તથા કામાગ્નિ અને દુસ્સહ ક્રોધથી વારંવાર કષ્ટ ઉઠાવતા જોઈને મારું મન બહુ ખિન્ન થઈ જાય છે. હે સ્વામી, જ્યાં સુધી મનુષ્ય ઇન્દ્રિય અને વિષયરૂપી માયાના પ્રભાવથી આપને પોતાનાથી ભિન્ન જુએ છે, ત્યાં સુધી એને માટે આ સંસાર ચક્રની નિવૃત્તિ થતી નથી. જો કે મિથ્યા છે, તથાપિ ઘરમાં પણ ભોગનું ક્ષેત્ર હોવાને કારણે એને વિવિધ પ્રકારના દુઃખોમાં નાખ્યા કરે છે. હે દેવ, બીજાની તો વાત શ્રી જે સાક્ષાત મુનિઓ છે એ પણ જો આપણના કથા પ્રસંગથી વિમુખ રહે છે તેમને સંસારમાં ફસાવવું પડે છે. એ દિવસમાં તો અનેક પ્રકારના વ્યાપારોના કારણે વિક્ષિપ્ત ચિત્તવાળા રહે છે, રાત્રે નિદ્રામાં અચેત પડી રહે છે. એ સમયે પણ જાત જાતના મનોરથોને કારણે ક્ષણ ક્ષણમાં એમની નિદ્રા તૂટતી રહે છે અને દૈવવશાત એમની અર્થસિદ્ધિના બધા ઉદ્યોગો પણ વિફળ થઈ જાય છે. એ નાથ, આપનો માર્ગ કેવળ ગુણશ્રવણથી જાણી શકાય છે. આપ નિશ્ચય જ મનુષ્યના ભક્તિયોગ દ્વારા પરિશુદ્ધ થયેલા હૃદય કમળમાં નિવાસ કરો છો. એ પુણ્ય શ્લોક પ્રભુ, આપના ભક્તજનો જે ભાવનાથી આપનું ચિંતન કરે છે એ સાધુ પુરુષો પર અનુગ્રહ કરવાને માટે આપ પણ તે રૂપ ધારણ કરી લો છો. હે ભગવાન, આપ એક છો તથા સંપૂર્ણ પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં સ્થિત એમના પરમ હિતકારી અંતરાત્મા છો. આથી જો દેવતા લોકો પણ હૃદયમાં જાત જાતની કામનાઓ રાખીને વિવિધ વિપુલ સામગ્રીઓથી આપનું પૂજન કરે છે તો એનાથી આપ એટલા પ્રસન્ન થતા નથી જેટલા સર્વ પ્રાણીઓ પર દયા કરવાથી થાઓ છો. પરંતુ સર્વભૂત દયા અસત પુરુષો માટે અત્યંત દુર્લભ છે. એટલે ભાગવતમાં ભક્તિઓના પ્રકારો પણ બતાવશે. સાત્વિક ભક્તિઓ, રાજસ ભક્તિ, તામસ ભક્તિ વગેરે ભક્તિઓ. અને ભક્તિ ભગવાનની પૂજા કરી વગેરે સરસ વસ્તુ છે. પોતે દેવતા પણ કેમ ના હોય અને વિવિધ પ્રકારની સામગ્રીઓથી પૂજા કેમ ના કરતો હોય, એના કરતાં પણ જ્યારે દિનો પર કે બીજા ભૂતો પર દયા કરવામાં આવે તો ભગવાન કહે છે કે વધારે દુર્લભ છે, મને વધારે ગમે છે. જે કર્મ આપને અર્પણ કરવામાં આવે છે એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી, એ અક્ષય થઈ જાય છે.
આથી વિવિધ પ્રકારના કર્મ, યજ્ઞ, દાન, કઠિન તપસ્યા વગેરે અને વ્રતાદિ દ્વારા આપની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી એ જ મનુષ્યનું સૌથી મોટું કર્મફળ છે. કારણ કે આપણે પ્રસન્નતા થઈ જાય ત્યારે કયું ફળ છે જે સુલભ ના થાય? પણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને માગે કે મારો દીકરો આપો, મને પૈસા આપો, મને ઘર આપો, મને નાની, બસ આવી નાની નાની વસ્તુમાં ભગવાનની કૃપાને માણસ વેડફી નાખે છે. સમજતો નથી કે ભગવાન પ્રસન્ન થાય એટલું જ જોઈએ. આપણે પ્રસન્ન થાય પછી આપણને ભિખારી રાખશે? એ તો એક જોશે ને કે મારે જેના પર હું કૃપા કરું છું પછી એ જો ભિખારી રહેશે કે એ જો મુશ્કેલીવાળું રહેશે તો મારી આબરૂ જશે. લોકો કહેશે કે ભગવાનના ભક્તની આવી સ્થિતિ છે. એટલે ભગવાન પોતે પોતાની આબરૂ જાળવવાને માટે પણ આપણા પર કૃપા કરવાનો છે અને આપણી બધી સગવડ સાચવવાનો છે. શા માટે માંગવું? નચિકેતાએ બહુ સારામાં સારું જ કામ કર્યું કે ભગવાન આપની પાસે આવ્યો છું, હવે વરદાન મારે હાથી ઘોડા માટે વાપરવાની જરૂર છે અને તમે મને જીવવાનું કરે, હું હવે આપનો મિત્ર તો થઈ જ ગયો, સ્વર્ગમાં આવ્યો, આપની સાથે વાતચીત કરી, આટલી બધી મિત્રતા કેળવી, હું આપનો મિત્ર છું, તો હવે એવું તો શક્ય જ નથી કે આપણા દૂતો મને લેવા આવશે. યમરાજા નચિકેતાને લેવા દૂત મોકલી શકે? ના મોકલે, કારણ કે હું મિત્ર છું તમારો. એટલે જ્યાં સુધી તમે યમરાજાના પદ ઉપર છો ત્યાં સુધી મારું જીવવાનું તો નક્કી છે. અહીંથી જઈશ તો ઘણી ભેટ સોગાદો લઈને જઈશ, એટલે કે ભૂખ્યો મરીશ એ પણ પ્રશ્ન નથી આવતો. એટલે મને ઘણું ખાવા પીવાનું ને હાથી ઘોડા બધું મળી જ જવાનું છે. એટલે મારા વરદાનો એમાં શું કામ વાપરું જે વસ્તુઓ મને મફત મળવાની જ છે? એટલે વરદાન એવી જગ્યાએ વાપરું જે મને નથી મળવાની એની જાતે. એટલે માણસો આ વસ્તુઓની ચિંતા કર્યા કરે છે, એનું તો કોઈ કારણ જ નથી, એની કોઈ જરૂર પણ નથી. અને જો ભગવાન ખુશ થયો જ હોય તો આ માગવાની જરૂર નથી. ભગવાન તમે ખુશ થાવ એટલું જ માગવું, એ ખુશ થશે એટલે એને શોભશે એવું આપણને આપશે. આપણે માગીશું આપણી ક્ષમતા જેટલું માગીશું, એ આપશે તો એને શોભશે એવું આપશે. આપ સર્વદા પોતાના સ્વરૂપના પ્રકાશથી જ પ્રાણીઓના ભેદ બ્રહ્મરૂપ અંધકારનો નાશ કરતા રહો છો તથા જ્ઞાનના અધિષ્ઠાન સાક્ષાત પરમ પુરુષ છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહારના નિમિત્તથી જે માયાની લીલા થતી રહે છે તે આપનો જ ખેલ છે. આથી આપ પરમેશ્વરને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. યસ્યાવતાર ગુણ કર્મ વિડંબનાને નામાનયેષુ વિગમિ વિવશા ગૃણન્તિ તે નૈક જન્મ શમલમ સહસૈવ હિત્વા સંયાન્ત્યપાવૃતમૃતમ તમજં પ્રપદ્યે યો વા અહં ચ ગિરિશશ્ચ વિભુસ્વયં ચ સ્થિત્યુદ્ભવ પ્રલય હેતવ આત્મમૂલમ વિદ્વા ત્રિપાદવૃત એક ઉરુપ્રોહ તસ્મૈ નમો ભગવતે ભુવનદ્રુમાય લોકો વિકર્મ નિરતઃ કુશલે પ્રમત્તઃ કર્મણ્યયં ત્વદુદિતે ભવદર્ચને સ્વે યસ્તાવદસ્ય બલવનિહ જીવિતાશાં સદ્યશ્ચિનત્ય નિમિષાય નમોસ્તુ તસ્મૈ યસ્માદ્ દ્વિપરાર્ધધિષ્ણ્યં અધ્યાસિતઃ સકલલોક નમસ્કૃतं યત તે તપો બહુસવો વરુરુત્સમાનઃ તસ્મૈ નમો ભગવતે ધીમખાય તુભ્યં તિર્યં મનુષ્ય વિબુધાદિષુ જીવ યોનિષુ આત્મેચ્છયાત્મકૃત સેતુ પરીપ્સયાયઃ રેમે નિરસ્તરતિરપ્યવરુદ્ધ દેહઃ તસ્મૈ નમો ભગવતે પુરુષોત્તમાય યો વિદ્યયાનુપહતોऽપि દશાર્ધવૃત્ત્યા નિદ્રામુગાહ જઠરીકૃતલોકયાત્રઃ અંતર્જલે हि કશિપુસ્પર્શાનુકૂલાં ભીમોર્મિમાલિની જનસ્ય સુખં વિવૃણ્વन् યન્નાપि પદ્મભવન દહમાસમીડ્ય લોકત્રયોપકરણો યદનુગ્रहेण તસ્મૈ નમસ્ત ઉદરસ્થ ભવાય યોગ નિદ્રાવસાન વિકસન્નલિનેક્ષણાય
सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् सविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतः युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम् नाभिहृदादिहसतोऽम्बसि यस्य पुंसः विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तिः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाजनो विषादं माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। લોકો પ્રાણત્યાગ કરતી વખતે આપના અવતાર ગુણ અને કર્મોને સૂચિત કરનાર દેવકી નંદન, જનાર્દન, કંસ, નિકંદન વગેરે નામોનો વિવશ થઈને પણ ઉચ્ચારણ કરે છે. એ અનેકો જન્મોના પાપોથી તત્કાળ છૂટીને માયા વગેરે આવરણોથી રહિત બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આપ નિત્ય અજન્મા છો, હું આપનું શરણ લઉં છું. હે ભગવાન, આ વિશ્વવૃક્ષના રૂપમાં આપ જ વિરાજમાન છો. આપ જ પોતાની મૂળ પ્રકૃતિને સ્વીકાર કરીને જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયને માટે મારા પોતાના અને મહાદેવજીના રૂપમાં 3 પ્રધાન શાખાઓમાં વિભક્ત થયા છો અને પછી પ્રજાપતિ અને મનુ વગેરે શાખા પ્રશાખાઓના રૂપમાં ફેલાઈને બહુ વિસ્તૃત થઈ ગયા છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. હે ભગવાન, આપે આપની આરાધનાને માટે લોકોને માટે કલ્યાણકારી સ્વધર્મ બતાવ્યો છે, પરંતુ તે એ તરફથી ઉદાસીન રહીને સર્વદા વિપરીત નિષિદ્ધ કર્મોમાં લાગેલા રહે છે. એટલે વૈદિક કર્મો એ ભગવાનની આરાધના છે. વેદોમાં વૈદિક કાળમાં વૈદિક કર્મો કરવા એટલે વેદો એ ભગવાનની આજ્ઞા છે. શ્રુતિ સ્મૃતિ મમય આજ્ઞે, શ્રુતિ અને સ્મૃતિઓ એ ભગવાનની પોતાની આજ્ઞાઓ છે અને એમનું પાલન કરવું એટલે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મનું અનુસરણ કરવું આ જ ભગવાનની મહાન સેવા છે. અને આવું હોવા છતાં પણ લોકો એ વૈદિક કર્મો નથી કરતા અને નિષિદ્ધ કર્મો જ કર્યા કરે છે. આવી પ્રમાદની અવસ્થામાં પડેલા આ જીવોની જીવન આશાને જે સદા સાવધાન રહીને શીઘ્રતાથી કાપ્યા કરે છે એ બળવાન કાળ પણ આપનું જ રૂપ છે. હું એને નમસ્કાર કરું છું. જો કે હું સત્યલોકનો અધિષ્ઠાતા છું, જે બે પરાર્ધ પર્યંત રહેનાર અને સમસ્ત લોકોને વંદનીય છે, તો પણ આપના એ કાળ રૂપથી હું ડરતો રહું છું. એનાથી બચવા અને આપને પ્રાપ્ત કરવાને માટે મેં બહુ સમય સુધી તપશ્ચર્યા કરી છે. આપ જ અધ્યજ્ઞ રૂપથી મારા આ તપસ્યાના સાક્ષી છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આપ પૂર્ણ કામ છો. આપને કોઈ વિષય સુખની ઈચ્છા નથી, તો પણ પોતાની બનાવેલી ધર્મ મર્યાદાની રક્ષાને માટે પશુ પક્ષી, મનુષ્ય અને દેવતા વગેરે જીવ યોનિઓમાં પોતાની ઈચ્છાથી જ શરીર ધારણ કરીને અનેક લીલાઓ આપે કરી છે. એવા આપ પુરુષોત્તમ ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે. હે પ્રભુ, આપ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ આ 5 ક્લેશોમાંથી કોઈને પણ અધીન નથી. તથાપિ આ સમયે જે સમસ્ત સંસારને પોતાના ઉદરમાં લીન કરીને ભયંકર તરંગ માળાઓથી વિક્ષુબ્ધ પ્રલયકાલીન જળમાં અનંત વિગ્રહની કોમળ શૈયા પર શયન કરી રહ્યા છે, એ પૂર્વકલ્પની કર્મ પરંપરાથી શ્રમિત થયેલા જીવોને વિશ્રામ દેવાને માટે જ છે. આપના નાભિ કમળરૂપ ભવનથી મારો જન્મ થયો છે. આ સંપૂર્ણ વિશ્વ આપના ઉદરમાં સમાયેલું છે. આપની કૃપાથી હું 3 લોકની રચનારૂપ ઉપકારો પ્રવૃત્ત થયો છું. આ સમયે યોગ નિદ્રાનો અંત થઈ જવાને કારણે આપના નેત્રકમળ વિકસિત થઈ રહ્યા છે. આપને મારા નમસ્કાર છે. આપ સંપૂર્ણ જગતના એકમાત્ર સ્વરૂપ અને આત્મા છો તથા શરણાગતો પર કૃપા કરનારા છો. આથી પોતાનું જે જ્ઞાન અને ઐશ્વર્યથી આપ વિશ્વને આનંદિત કરો છો, એનાથી મારી બુદ્ધિને પણ યુક્ત કરો, જેનાથી હું પૂર્વકલ્પ સમાન આ સમયે પણ જગતની રચના કરી શકું. આપ ભક્ત વાંછા કલ્પતરુ છો. પોતાની શક્તિ લક્ષ્મીજી સહિત અનેક ગુણાવતાર લઈને આપે જે અદભુત કર્મ કર્યા અને કરશો, મારા જગતની રચના કરવાનો ઉદ્યમ પણ એમાંનો એક જ છે.
અતઃ આની રચના કરતી વખતે આપ મારા ચિત્તને પ્રેરિત કરો, શક્તિ પ્રદાન કરો, જેનાથી હું સૃષ્ટિ રચના વિષયક અભિમાનરૂપ મળથી દૂર રહી શકું. હે પ્રભુ, આ પ્રલયકાલીન જળમાં શયન કરતા આપ અનંત શક્તિ પરમ પુરુષના નાભિકમળથી મારો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે અને હું પણ આપની જ વિજ્ઞાન શક્તિ છું. આથી આ વિચિત્ર જગતના વિચિત્ર રૂપનો વિસ્તાર કરતી વખતે આપની કૃપાથી મારી વેદરૂપ વાણીનો ઉચ્ચાર લુપ્ત ન થાઓ. આપ અપાર કરુણામય પુરાણ પુરુષ છો. આપ પરમ પ્રેમપ્રિય મુસ્કાનથી સહિત પોતાના નેત્ર કમળ ખોલો અને શેષ ક્રિયાથી ઉઠીને વિશ્વના ઉદ્ભવને માટે પોતાની સુમધુર વાણીથી મારા વિષાદને દૂર કરો. મૈત્રેય ઉવાચ સ્વસંભવમ નિશામ્યૈવમ તપો વિદ્યા સમાધિભિઃ યાવન મનોવચસ્તુત્વા વિરરામ સખિન્નવત અથા વિપ્રેતમન્વીક્ષ્ય બ્રહ્મણો મધુસૂદનઃ વિષન્નચેતસં તેન કલ્પવ્યતિકરામ્બસાં લોકસંસ્થાન વિજ્ઞાન આત્મનઃ પરિખિદ્યતઃ તમાહાગાતયા વાચા કશ્મલં શમયન્નિવ શ્રીભગવાનુવાચ મા વેદગર્ભગાસ્તન્ત્રીં સર્ગ ઉદ્યમમાવહ તન્મયાપાદિतं યગ્રે યન્માં પ્રાર્થયતે ભવાન ભૂયસ્ત્વં તપ આતિષ્ઠ વિદ્યાં ચૈવ મદાશ્રયાં તાભ્યામંતર્હૃદિ બ્રહ્મन् લોકાन् દ્રક્ષ્યસ્ય પાવૃતાन् તત આત્મનિ લોકે ચ ભક્તિયુક્તઃ સમાહિતઃ દ્રષ્ટાસि માં તतं બ્રહ્મन् મયि લોકાन् સ્વમાત્મનઃ યદા તુ સર્વભૂતેષુ દારુષ્વગ્નિમિવ સ્થિતં પ્રતિચક્ષીત માં લોકો જહ્યાत् તર્ક્યેવ કશ્મલં યદા રહિતમાત્માनं ભૂતેન્દ્રિયગુણાશયૈઃ સ્વરૂપેણ મયોપેतं પશ્યन् સ્વરાજ્યમૃચ્છતે નાનાકર્મવિતાનેન પ્રજા બહ્વીઃ સૃક્ષતઃ નાત્મા વસીદત્યસ્મિંસ્તે વર્ષેયાન્મદનુગ્રહઃ ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयां स्वां रजो गुणः यन्मयो मयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते भवतात्वद्य दुर्विघ्नेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्ताङ्गमस्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौषेर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना रातं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनां दातः पृष्ठः सन्प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना प्रजा सृजयथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते. मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण કંજનાભસ્તિરોદધે. શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે, વિદુરજી આ પ્રકારે તપ વિદ્યા અને સમાધિ દ્વારા પોતાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન શ્રી ભગવાનને જોઈને તથા પોતાના મન અને વાણીની શક્તિ અનુસારને સ્તુતિ કરીને બ્રહ્માજી થાકેલા હોય એમ મૌન થઈ ગયા. શ્રી મધુસૂદન ભગવાને જોયું કે બ્રહ્માજી આ પ્રલય જળના રાશિથી બહુ ગભરાઈ ગયા છે અને લોકરચનાના વિષયમાં કઈ નિશ્ચિત વિચાર ન કરી શકવાને કારણે એમનું ચિત્ત બહુ ખિન્ન થઈ ગયું છે. ત્યારે એમના અભિપ્રાયને જાણીને એ પોતાની ગંભીર વાણીથી એમના ખેદને શાંત કરતા કહેવા લાગ્યા. શ્રી ભગવાન કહે છે, હે વેદગર્ભ, તમે વિષાદને વશીભૂત થઈને આળસ ના કરો, સૃષ્ટિ રચનાના ઉદ્યમમાં તત્પર થઈ જાઓ. તમે મને જે કંઈ કહેવાય છે, જે મારી પાસેથી જે કંઈ ઈચ્છો છો એ તો હું પહેલા કરી જ ચૂક્યો છું.
તમે એકવાર ફરીથી તપ કરો અને ભાગવત જ્ઞાનનું અનુષ્ઠાન કરો. એના દ્વારા તમે સર્વ લોકોને સ્પષ્ટતયા પોતાના અંતઃકરણમાં જોશો. પછી ભક્તિયુક્ત અને સમાહિત ચિત્ત થઈને તમે સંપૂર્ણ લોક અને મારામાં મને પોતાનામાં તમારામાં મને વ્યાપ્ત જોશો તથા મારામાં સંપૂર્ણ લોક અને તમને પોતાને પણ જોશો. જે સમયે જીવ કાષ્ઠમાં વ્યાપ્ત અગ્નિ સમાન સમસ્ત ભૂતોમાં મને સ્થિત જુએ છે એ સમયે તે પોતાના અજ્ઞાન રૂપ મળથી મુક્ત થઈ જાય છે. જ્યારે તે પોતાને ભૂત ઇન્દ્રિય ગુણ અને અંતઃકરણથી રહિત તથા સ્વરૂપતઃ મારાથી અભિન્ન જુએ છે ત્યારે મોક્ષ પદ પ્રાપ્ત કરી લે છે. બ્રહ્માજી વિવિધ પ્રકારના કર્મ સંસ્કારોને અનુસાર અનેક પ્રકારની જીવસૃષ્ટિની રચના કરવાની ઈચ્છા થતાં પણ તમારું ચિત્ત મોહિત નથી થતું. એ મારી અતિશય કૃપાનું જ ફળ છે. તમે સૌથી પહેલા તો મંત્ર દ્રષ્ટા છો. પ્રજા ઉત્પન્ન કરતી વખતે પણ તમારું મન મારામાં લાગ્યું રહે છે. આથી પાપમય રજોગુણ તમને બાંધી શકતો નથી. તમે મને ભૂત ઇન્દ્રિય ગુણ અને અંતઃકરણથી રહિત સમજો છો. આથી જણાય છે કે જો કે દેહધારી જીવોને મારું જ્ઞાન થવું કઠણ છે તથા તમે તો મને જાણી લીધો છે. મારો આશ્રય કોઈ છે કે નહીં આ સંદેહથી તમે કમળ નાળના દ્વારા જળમાં એના મૂળને શોધી રહ્યા હતા. તો મેં તમને મારું આ સ્વરૂપ અંતઃકરણમાં જ બતાવ્યું છે. હે પ્યારા બ્રહ્માજી, તમે જે મારી કથાઓના વૈભવયુક્ત મારી સ્તુતિ કરી છે અને તપસ્યામાં જે તમારી નિષ્ઠા છે એ પણ મારી જ કૃપાનું ફળ છે. લોક રચનાની ઈચ્છાથી તમે સગુણ પ્રતીત થવા છતાં પણ જે નિર્ગુણ રૂપથી મારું વર્ણન કરતા સ્તુતિ કરી છે એનાથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તમારું કલ્યાણ થાઓ. પત્રમ તે હું સમસ્ત કામનાઓ અને મનોરથોને પૂર્ણ કરવામાં સમર્થ છું. જે પુરુષ નિત્ય પ્રતિ આ સ્તોત્ર દ્વારા સ્તુતિ કરીને મારું ભજન કરશે એના પર હું શીઘ્ર પ્રસન્ન થઈશ. તત્વવેતાઓનો મત છે કે પૂર્ત તપ યજ્ઞ દાન યોગ અને સમાધિ વગેરે સાધનોથી પ્રાપ્ત થનાર જે પરમ કલ્યાણમય ફળ છે એ મારી પ્રસન્નતા જ છે. લો, કોઈ પણ પ્રકારના કર્મનું ફળ તો એક જ છે કે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય. બધી મહેનત ને બધા યજ્ઞ ને બધા તપ ને બધા દાન બધા વ્રત બધા જપ જે કરો તે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય એટલું જ એનું ફળ છે. એવી અને ભગવાનને મન નથી. અપ્રાણો હિ અમનાહા. ભગવાનને મન નથી એટલે ભગવાન પ્રસન્ન કેવી રીતે થાય? ના થાય. કેવી રીતે થાય? એટલે ભગવાનને પ્રસન્ન થવું હોય તો આપણા અંદર બેસીને જ થઈ શકે છે. આપણા મનમાં પ્રસન્નતા જન્માવવી એ જ ભગવાનની પ્રસન્નતા છે. બાકી એને મન નથી એટલે પ્રસન્ન થઈ શકતો નથી. આપણામાં પ્રસન્નતાનો અનુભવ થવો એ જ ભગવાનની પ્રસન્નતા છે. હે વિધાતા, હું આત્માઓનો પણ આત્મા અને સ્ત્રી પુત્રાદિ પ્રિયોનો પણ પ્રિય છું. દેહાદિ પણ મારે માટે જ છે, મારે માટે જ પ્રિય છે. લો, આત્માનું કામ એ સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. હા, દેહાદિ પણ મારે માટે જો સ્ત્રી પુત્રાદિ પ્રિયોનો પણ પ્રિય છું. સુપ્રિય વિત્તાત પ્રિય પુત્રાત પ્રિય અન્યસ્માત સર્વસ્માત. હું બધાથી પ્રિય છું. દેહાદિ પણ મારે માટે જ પ્રિય છે. આથી મને જ પ્રેમ કરવો જોઈએ. બીજે ગયો કેમ? બ્રહ્માજી અદેખઈ સૌથી વધારે એને છે. બ્રહ્માજી ત્રિલોકીને તથા જે પ્રજા આ સમય મારામાં લીન છે એને તમે પૂર્વકલ્પની સમાન મારામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી અને પોતાના સર્વવેદમય સ્વરૂપથી સ્વયં જ રચો. શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે, પ્રકૃતિ અને પુરુષના સ્વામી કમળના ભગવાન સૃષ્ટિ કરતા બ્રહ્માજી આ પ્રકારે જગતની અભિવ્યક્તિ કરાવીને પછી પોતાના નારાયણ સ્વરૂપથી ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા. જો હજુ આજનો દિવસ આ ચાલશે, આવતીકાલથી કથાઓ આવશે. પણ હજુ આજનો દિવસ આ સર્જનની વસ્તુઓ ચાલે છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ તૃતીય સ્કંદે નવમોऽધ્યાયઃ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय. श्री गोवर्धन